Very good morning BBS and to students. Welcome to today's online session of management. Students, we are moving towards the unit 4 starting today. Title is Some Issues in Managing Employees. There are 3 topics that I'll deliver the lecture and I'll discuss with you, available in unit 4. The first one, that is creativity and innovation. So we will be discussing in this introduction to creativity and innovation, concept of creativity and innovation, and how organization or managers can promote creativity and innovation. Now, one question that always comes in our mind, that when we'll go for purchasing goods in the market, every time we'll see something new in terms of flavors, in terms of packaging, in terms of the features, in terms of look, taste. All this is possible because of the creative and novel ideas that the employees and the organization indulge into the products, make it in an innovative way, so that we always like to purchase those every time. So what is creativity, students? Creativity is nothing but the process of creating something unique and new that indeed plays a crucial role in organization at all levels, because following every time the old techniques might not yield results every time. As we have discussed the change management as a chapter in the last few sessions, students, change which is inevitable, bahut jaruri, you cannot ignore. Even you just can't stick to what was taught in your school or a college. Every time you need to use your mind, you need to use your skill in a creative way to get work done. So creativity is reaching innovative solutions, new ideas and unique concepts through brainstorming. Yes, students, we need to perform every time, as management is a very creative subject, is a very dynamic subject. Every time we need to use new unique style to get work done from the employees. We need to go for the brainstorming, discussions, healthy communication among the employees, and find out every management problems with the unique solutions, with the unique decisions. That is a creative way to deal with the problem. So you need to understand that the same policies can be applied everywhere. Can you apply the same strategy while selling a home or while selling a pen? No. The products are different. The techniques always is required to be different in a creative way. If you look at the example, students, a company deals in many consumer products. Recently came with a new product, say for example a toothpaste. So the toothpaste was introduced as an effective remedy to plaque or tartar or even stains on the teeth due to excessive tea, coffee and nicotine. So when you purchase or when you want to go for the purchase toothpaste, you will find varieties is available in the market. Some will just give you the freshness in terms of the gel, fresh breathing. Some will just remove your stains and it will fight the cavity and plaque. So when the toothpaste as a brand which is marketed, it will consider in terms of how it can survive and how the brand which must go longer into the market. And every time the company is introducing additional features in a creative way. Sometimes the company will give extra quantity, new pack. Sometimes the company will give you the toothbrush free as in terms of the benefit. Or sometimes they also make innovative packaging in terms of making the same toothpaste looks like a new when you go for purchasing that. So whenever we go, students, we'll never purchase old products. Suppose if you want to purchase a mobile also, when you will go to the market, you will always purchase a new model. What you want, because new model is there with the additional features. If you purchase a vehicle, if you purchase a washing machine, whenever you go for the market, every time the new comparison to the old one, new models are available with the additional features, with the latest technology, and companies trying to make it more innovative, more creative every time to provide the edge to the consumers.
So for any company, survival, which is very much necessary, growth, which is very much necessary, and they want every time the growth and expansion, and show that if they will need to survive in the market and the competition, they need to be creative all time, providing you the creative products in a creative way. So the same toothpaste give you the attractive offers, come in the different exciting flavors. You'll just take examples of the Colgate. Earlier, before a 15 to 20 years, Colgate was only a tooth powder specifically sold in Indian villages and market. Still the tooth powder is being used in the villages presently. So it was tooth powder will come in and then white toothpaste, and then when competitors entered into the toothpaste market, now Colgate has revised and added lots of varieties. Now Colgate gel is available, Colgate salt is available, even the Colgate sensitive is available, Colgate 24 rounds cavity protection is available. So it's lots of flavors and varieties the Colgate company added because they want to survive and they want to catch up the consumers' need. So it is a big question that if company want to survive and if company want to deal with the consumers' mind, then they every time they need to provide the new additional features in their products. And for these new additional features, who decides all this? Yes, it's actually the employees who are working, who are responsible in the organizations. They, because of their creative thinking, they take creative decisions every time, and because of this, the new products and creative novel ideas are implemented in terms of new products and services. So what it required? It required challenge and thinking out of the box. Here students, creative thinking is always required to be out of the box. તમારે થોડું બાઉન્ડ્રીઝની બહાર જઈને વિચારવું પડે તો જ તમને ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ અને વિચારો આવે. જેમ બાકી બધા પેઇન્ટિંગ, ડ્રોઈંગ, ડાન્સિંગ આર્ટ છે કે ભાઈ તમે કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હો ડાન્સિંગ, ડ્રોઈંગ કે પેઇન્ટિંગની, તો તમારે એવું વિચારવું પડે કે કઈ રીતે તમે ક્રિએટિવલી પ્રેઝન્ટ કરો કે જેથી બીજા કરતાં તમારું ડ્રોઈંગ, તમારો ડાન્સ, તમારો આર્ટ જુદો લાગે, યુનિક લાગે. સો વોટ યુ need to think out of the box as not common as the other people are, all the people are thinking. So why do you always have to follow your boss instructions? Why do you always have to follow the traditional way of working? Of course not. You have to follow what actually you want, how you can apply your own brains, come out with something exciting and different. So your presence is not physically required in the office. You need to think differently than the others, and that the way you can just make your place and get the progress in the company. So think as to how you can make your product or a brand better than your competitors. Think as to how you can make your products an instant hit among your target audience, and where the creativity is required. So students, if you look at the definition of creativity, students, creativity in business is a way of thinking that inspires, challenges and help people to find innovative solutions and create opportunities out of the problems. Creativity એવું યુનિક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ થિંકિંગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે ઇન્સ્પાયર કરે, ચેલેન્જ ક્રિએટ કરે, ચેલેન્જ આપે, અને જે યુનિક પ્રોબ્લેમ્સ છે એના ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ કાઢી આપે, એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરે, એવા રસ્તાઓ બતાવે કે જો કોઈએ પકડ્યા ન હોય, જે તરફ કોઈ જતું જ ન હોય. યુ આર અલોન એન્ડ યુ આર ક્રિએટિંગ યોર ઓન મોનોપોલી. સો ઇટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ સમ કંપનીઝ વાવ અસ વિથ ધ ન્યૂ અમેઝિંગ આઈડિયાઝ. અને એટલા જ માટે ઘણી એવી યુનિક કંપનીઝ છે કે દે આર રનિંગ દેર બિઝનેસ સિન્સ 100 years, being at the top. Why? Because they are more creative comparison to the existing common companies, and that's why this is a reason that they are beating the path, they are getting the success, and that is actually the source of innovation and inspiration. So creativity is act of turning new and imaginative ideas into reality. Students, તમને એવો વિચાર આવે કે પાણીથી ચાલતી કાર બને, તો if you are thinking and if you wish, you just research it, you find out it, you find out the technology, you can do it, you can prepare it. You just have to implement your ideas in a creative way. એટલે જે ઇમેજિનેશન છે, જે નવા આઈડિયાઝ છે, રિયાલિટીમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકવા જોઈએ, એ જ ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ કહેવાય.
So creativity is characterized by the ability to perceive the world in new ways, to find hidden patterns, to make connections between seemingly unrelated phenomena and to generate solutions. એવા રસ્તાઓ, એવા યુનિક ways and means, એવા નોવેલ આઈડિયાઝ, એવા વિચારો જે કંઈક કનેક્શન્સ હોય જેને કારણે તમે એવા યુનિક સોલ્યુશન્સ કાઢી શકો. જેમ કે અત્યારે ઇન ધીસ કોવિડ સિચ્યુએશન્સ જે લોકો કોવિડની મેડિસિન્સ ઇનોવેટ કરે છે, ક્રિએટિવલી રિસર્ચ કરે છે, ઘણા લોકો વેક્સિન્સ ઉપર કામ કરે છે. તો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ જનરેટ સોલ્યુશન્સ ટુ સોલ્વ ધ પ્રેસિંગ પ્રોબ્લેમ. સો ક્રિએટિવ ઇન્વોલ્વ ટુ પ્રોસેસીસ, થિંકિંગ એન્ડ પ્રોડ્યુસિંગ. ખાલી વિચારો ન ચાલે સ્ટુડન્ટ્સ. વિચારો તો બધાને ઘણા બધા ક્રિએટિવ આવતો, પણ બધા વિચારો પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકતા ન હોય. એવા વિચારો જે રિયાલિટી ફોર્મમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે, પ્રોડ્યુસ થઈ શકે, એ જ ક્રિએટિવ કહેવાય. સો ઇફ યુ હેવ એન આઈડિયાઝ બટ ડોન્ટ એક્ટ ઓન ધેમ, યુ આર ઇમેજિનેટિવ બટ નોટ ક્રિએટિવ. તમે ઇમેજિનેટિવ છો, તમે કલ્પના કરી શકો છો, તમે નવા નવા રસ્તાઓ શોધી શકો છો, પણ તમે ક્રિએટિવ નથી. કારણ કે ક્રિએટિવ એને જ કહેવાય જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે. Fine. And so that creativity is a combinatorial force. It's our ability to tap into our inner pool of resources. એટલે જે આપણી પાસે ઇનર pool of resources છે, જે નોલેજ છે, જે ઇન્સાઇટ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન છે, જે ઇન્સ્પિરેશન્સ છે, બરાબર, એ બધા જ નોલેજ, આઈડિયાઝ, ઇન્સ્પિરેશન્સને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરવાના છે. સો વી હેવ ટુ અક્યુમ્યુલેટ ઓવર ધ યર્સ જસ્ટ બાય બિંગ પ્રેઝન્ટ એન્ડ અલાઇવ એન્ડ અવેક ટુ ધ વર્લ્ડ એન્ડ ટુ કમ્બાઇન ધેમ ઇન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ન્યૂ વેઝ. જે આઈડિયાઝ છે એને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ન્યૂ વેઝમાં આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે, પણ આઈડિયાઝ આવવા જોઈએ ક્રિએટિવલી, બીજા કરતાં જુદા. દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ઇફ યુ લુક એટ another definition, creativity is the process of bringing something new into being. Very simple. Bringing something new into being. કંઈક નવું તમે જે કરી રહ્યા છો એમાં તમે કંઈક નવું લઈ આવો છો, બરાબર. આ કંઈક નવું લઈ આવવા માટે જે તમે પ્રોસેસ કરો છો, બરાબર, એ પછી પેપર પ્રેઝન્ટેશન હોય, એ પછી પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ હોય, એ કોઈ માણસો પાસેથી કામ કાઢવા માટેની કળા હોય, કોઈ પ્રોસેસ હોય, કોઈ ટેકનોલોજી હોય. એની વન થિંગ દેટ યુ જસ્ટ do to bring something new into being, that is creativity, and that requires passion and commitment. It brings to our awareness what was previously hidden and points to new life. Naturally એવા ઘણા રસ્તાઓ, એ ઘણી વસ્તુઓ છે જે હિડન હોય છે, ને ટેલેન્ટ ઓલવેઝ હિડન જ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. હિડન ટેલેન્ટને બહાર લઈ આવવો પડે. સો ધ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ વન ઓફ heightened consciousness, ecstasy, that is almost required. Fine. અને એટલા જ માટે સ્ટુડન્ટ્સ ક્રિએટિવ લોકો બહુ જ સનકી હોય, બરાબર. કારણ કે ઓલવેઝ એના વિચારોમાં, એના થોટ્સમાં અને એની પ્રોસેસીસમાં જ મથ્યા કરતા હોય. જ્યાં સુધી એ લોકોને સક્સેસ ન મળે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પ્રોપરલી ક્રિએટિવ વસ્તુઓ રિયાલિટીમાં નહીં લઈ આવે, ત્યાં સુધી એ લોકો જંપે નહીં, શાંતિથી બેસે નહીં. ફાઇન. અને કંઈક નવું લઈ આવવું, દેટ ઇઝ ધેર પેશન. The people are always passionate about, committed about to find out new things, or they always bring something new into being, and that is they always searching the change in the existing domain of life, make it easy, comfortable through creative ways and means. A product which is creative when it is novel. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ક્રિએટિવ ત્યારે જ કહેવાય જે નોવેલ હોય, કોપીડ ન હોય, એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ કરતાં જુદો હોય, અપ્રોપ્રિએટ હોય. અને નોવેલ પ્રોડક્ટ ઓલવેઝ ઓરિજિનલ હોય, પ્રેડિક્ટેબલ ન હોય, કોપીડ ન હોય. ધ બિગર ધ કન્સેપ્ટ, ધ મોર ધ પ્રોડક્ટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ફર્ધર વર્ક એન્ડ આઈડિયાઝ. જ્યારે તમારો કન્સેપ્ટ મોટો હશે તો જ તમે નવા નવા આઈડિયા સ્ટિમ્યુલેટ કરી શકશો અને વધારે પ્રોડક્ટ્સને ક્રિએટિવ બનાવી શકશો. એટલે પ્રોડક્ટ જે નોવેલ છે, જે અપ્રોપ્રિએટ છે, જે ક્રિએટિવ છે, જે બીજા કરતાં જુદો છે, ઓરિજિનલ છે, કોપીડ નથી, કંઈક નવું છે, દેટ ઇઝ ઓનલી કોલ્ડ એઝ ક્રિએટિવ પ્રોડક્ટ. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન exactly of the creativity, students. Fine. Now if we look at more in relation to creativity, students, when you look at exactly in terms of how the creativity is implemented, it is actually the ability of an individual to generate something new. કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં એવી એબિલિટી હોય કે કંઈક નવું શોધવાની, finding new ideas, new technique, new procedures, new product, and so that the individual always generates something new, distinct and superior. અને એના માટે એ વ્યક્તિએ ઇમેજિનેશન કરવું પડે,
કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા પડે, પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ઉપર લેવું પડે, રિસ્ક લેવું પડે, બરાબર, તો જ નવા આઈડિયાઝ, નવા સોલ્યુશન્સ, નવા સજેશન્સ, નવા રસ્તાઓ અને નવી પ્રોડક્ટ ડેવલપ થઈ શકે. Fine. So this is what is called as creativity, students. So it is just a tendency to generate or recognize ideas, alternatives or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others and entertaining ourselves and others also, because it is transforming ideas, transforming or generating ideas. Fine. This is necessary. So it is but human nature કે દરેક વ્યક્તિઓને કંઈક નવું જ જોઈએ જ, પણ કંઈક નવું જોઈએ તો એ નવું પહેલાં વિચારવું પડે અને એને રિયાલિટી ચેક કરવી પડે. ફાઇન. હવે આપણે ઇનોવેશન્સની વાત કરીએ. ઇનોવેશન ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ન્યૂ આઈડિયા. મેં તમને હમણાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ, ક્રિએટિવિટી એ ખાલી ઇમેજિનેશન હોય તો ઇમેજિનેશન છે, ક્રિએટિવિટી નથી. એને તમારે રિયાલિટીમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું જ પડે. એટલે ક્રિએટિવિટી એમને રહી જાય જો એનું ઇનોવેશન્સ ન થાય, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ન થાય. તો જે ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ છે એનું જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું એટલે ઇનોવેશન્સ. બરાબર. સપોઝ નેનો ટેકનોલોજી કોઈ જાપાનીઝ સાયન્ટિસ્ટે સર્ચ કરી છે, બરાબર, એ ઇન્વેન્શન છે, એ ખરેખર ક્યાંક એની શોધ થઈ હશે, પણ વેન રતન ટાટા ઇઝ અ ઇનોવેટર ઓર ધ એન્ટરપ્રિન્યોર હેઝ ઇનોવેટેડ દેટ નેનો ટેકનોલોજી ઇન ફોર્મ ઓફ ટાટા નેનો કાર, દેટ ઇઝ ઇનોવેશન. એટલે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ અને બિઝનેસમેન નવા આઈડિયાઝ, પ્રોડક્ટ સર્વિસીસના ફોર્મમાં, પ્રોસેસીસના ફોર્મમાં, ગવર્મેન્ટ, સોસાયટી અને કન્ઝ્યુમર્સની એસ ઓફ લાઈફ અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઇઝ કરવા માટે જ્યારે પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસના ફોર્મમાં ઇનોવેટ કર્યા ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ, જેથી બેટર, ક્વોલિટેટિવ, લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીની પ્રોડક્ટ્સ બનાવી શકાય, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇનોવેશન. સો સમ પીપલ સે ક્રિએટિવિટી ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇનોવેશન્સ. That innovation is discipline, implying that creativity is not. તદ્દન ખોટું છે સ્ટુડન્ટ્સ. ક્રિએટિવિટી અને ઇનોવેશન બંને પેરેલલ છે. ક્રિએટિવિટી ઇઝ ઓલ્સો ડિસિપ્લિન એન્ડ ધ ક્રુશિયલ પાર્ટ ઓફ ઇનોવેશન. કારણ કે ક્રિએટિવિટી વગર ઇનોવેશન શક્ય જ નથી. There is no innovation without creativity. The key metric in both creativity and innovation is a value creation. જે વસ્તુ ઇનોવેટ કરવી છે પહેલાં ક્રિએટ કરવી જ પડે. એની ક્રિએટિવિટી, ક્રિએટિવ થિંકિંગ, ક્રિએટિવ રસ્તાઓ શોધવા પડે, ત્યાર પછી એને તમે પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ ફોર્મમાં ઇનોવેટ કરો, બરાબર. અને દેટ્સ વાય ઇનોવેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ટર્નિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇનોવેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ટર્નિંગ અ ન્યૂ કન્સેપ્ટ ઇન્ટુ કોમર્શિયલ સક્સેસ ઓર અ વાઇડ સ્પ્રેડ યુઝ. ઇનોવેશન્સ એટલે કોઈ પણ કન્સેપ્ટ જે ક્રિએટિવ છે એને તમે કોમર્શિયલ સક્સેસ અને વાઇડ સ્પ્રેડ યુઝ માટે ટ્રાન્સફોર્મ કરો. કોઈ એમ કે ભાઈ સોલારથી ચાલતી કાર બનાવીએ, બરાબર, તો ચાર્જ થઈ સોલાર એનર્જીથી ને કાર ચાલે, તો એ ખાલી વિચાર જ છે. પણ જ્યારે એના પ્રોડક્ટ ફોર્મમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય, હવે અત્યારે ઘણી બધી સોલાર એટલે કે સૌર ઉર્જા, યુ કેન સે સોલાર એનર્જીથી ચાલતી કેટલી બધી પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં મળે જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. પહેલાં આવું શક્ય જ નહોતું. વોટર હીટરથી શરૂ કરીને ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે સોલાર એનર્જીથી ચાલે છે. તો આ બધી ઇનોવેટ તો થઈ જ હશે ને ક્રિએટિવલી. કોઈને વિચારો આવ્યા હશે ને પછી એ લોકોએ ટેકનોલોજીમાં ફિઝિબિલિટી ચેક કરી હોય અને રિસર્ચો કર્યા હોય ને પછી ઇનોવેટ કરી હોય, બરાબર. એટલે જે વસ્તુઓ જે છે ક્રિએટિવ વસ્તુઓ છે, જેને એ કોઈપણ નવા કન્સેપ્ટ્સને કોમર્શિયલ યુઝ માટે ઇનોવેટ કરવા પડે. ઇન્વેન્શન ઇઝ ધ ક્રિએશન ઓફ ન્યૂ આઈડિયા ઓર કન્સેપ્ટ. ઇન્વેન્શન એટલે કંઈક નવી શોધ કરવી. Whereas creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. એટલે ન્યૂ ઇમેજિનેટિવ આઈડિયાઝ અને રિયાલિટી માં કન્વર્ટ કરવા પડે. એ રિયાલિટી આઈડિયાઝને ઇન્વેન્ટ કરવા પડે, ને ઇન્વેન્ટ થયા પછી એને ઇનોવેટ કરવા પડે. એટલે આ ત્રણ રિલેટેડ ટર્મ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ક્રિએટિવિટી, ઇન્વેન્શન એન્ડ ઇનોવેશન્સ આર ઓલ ઇન્ટરરિલેટેડ એન્ડ નેસેસરી ફોર ગ્રોથ ટુ અકર, એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી ફોર ધ સર્વાઇવલ ઓફ ધ ઓર્ગનાઇઝેશન્સ, બરાબર. કારણ કે ઓર્ગનાઇઝેશન્સ આ ત્રણે ટર્મની મદદથી ક્રિએટિવિટી તો જોઈએ જ, ઇન્વેન્શન્સ શોધો પણ જોઈએ, અને ઇનોવેશન્સ તો કરવું જ પડે. કારણ કે બધી ક્રિએટિવિટીની ઇન્વેન્શન જે થયું છે એને ઇનોવેટ કરવો તમે બિઝનેસમાં, તો જ તમે બિઝનેસમાં ગ્રોથ મેળવી શકો, પ્રોફિટ કમાઈ શકો, બરાબર. તો ત્રણે ટર્મ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે ઓર્ગનાઇઝેશનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ટાઈમ, એફર્ટ્સ બચાવે છે, બરાબર. અને દે કેન હેલ્પ ધ ઓર્ગનાઇઝેશન ટુ સર્વાઈવ, ગ્રોથ એન્ડ એક્સપાન્ડ.
ફાઇન. હવે ક્રિએટિવ એન્ડ ઇનોવેશન્સ અપ્લાય કેમ કરી શકાય? હાઉ ઓર્ગનાઇઝેશન કેન પ્રમોટ ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇનોવેશન્સ? કારણ કે ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ અને ક્રિએટિવ લોકો હોવા જોઈએ અને ક્રિએટિવિટી અપ્લાય કરવા માટેની ફ્રીડમ હોવી જોઈએ. સો ઓર્ગનાઇઝેશન્સ કેન ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ફોર ધ એમ્પ્લોઈઝ ટુ પ્રમોટ ધ ક્રિએટિવિટી ઇન ઓર્ગનાઇઝેશન્સ. બરાબર. એના માટે મેનેજર શું કરી શકે? મેનેજર કેન હોલ્ડ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ એમ્પ્લોઈઝ. એમ્પ્લોઈઝને ફ્રીડમ આપે ને પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ રાખે તો એમ્પ્લોઈઝ આગળ આવીને કંઈક ક્રિએટિવ રસ્તાઓ, મેનેજમેન્ટના પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશન્સ કાઢવા માટેના ક્રિએટિવ રસ્તાઓ શોધે. સો મેનેજર્સ અલાવ એમ્પ્લોઈઝ ફ્રીડમ ટુ અચીવ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇન ધેર ઓન વે. દરેક એમ્પ્લોઈઝને એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરવાની ફ્રીડમ હોવી જોઈએ. મેનેજર્સે પૂરતી સિક્યોરિટી આપવી પડે, કારણ કે ક્રિએટિવિટી ઇઝ ઓલવેઝ અ રિસ્ક ટેકિંગ. નવા રસ્તાઓ ઓલવેઝ રિસ્કી હોવાના જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. કોઈક એવું સજેશન આપે કે આપણે આવું કરીએ ને પછી રસ્તો બરાબર ન પણ હોય, એનાથી ફાયદો ન પણ થાય, એવું પણ બને. દરેક ક્રિએટિવિટી કંઈ દરેક વખતે તમને ઇટ્સ જસ્ટ અ કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ્સ રિક્વાયર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ અચીવિંગ ધ સક્સેસ. આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે નિષ્ફળતા એ જ સફળતાનો દ્વાર છે. એટલે દરેક વખતે એમ્પ્લોઈઝને કોઈ પણ ક્રિએટિવ વસ્તુઓ કે ક્રિએટિવ વેઝ અને મીન્સ એપ્લાય કરતાં પહેલાં સિક્યુરિટી જોઈએ. તો ઓર્ગેનાઇઝેશને પૂરતી સિક્યુરિટી આપવી પડે. બરાબર. એન્ડ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ એક્સટેન્ડ રિસ્પેક્ટ ફોર ક્રિએટિવ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ એન્શ્યોર પ્રોપર અપ્રિસિએશન્સ. સો ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ ટુ રિસ્પેક્ટ ક્રિએટિવ એમ્પ્લોઈઝ. એવા એમ્પ્લોઈઝ કે જે ક્રિએટિવ છે એને ઓર્ગેનાઇઝેશને રિસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ, શ્યોરિટી આપવી જોઈએ, પ્રોપર અપ્રિસિએશન કરવું જોઈએ. જે કાંઈ પણ ક્રિએટિવ વેઝ અને મીન્સ એમ્પ્લોઈ સજેસ્ટ કરે છે જેનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફાયદો થાય તો ઓર્ગેનાઇઝેશન એને અપ્રિશિએટ કરવા જોઈએ, એને અવોર્ડ આપવા જોઈએ, એને આગળ લઈ આવવા જોઈએ. સો ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન પ્રમોટ કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ફોર્મલ ઇન્ટરેક્શન્સ. આવા એમ્પ્લોઈઝ જેને ખબર જ છે કે આવા બહુ સ્કિલફુલ માઇન્ડ છે, ક્રિએટિવ માઇન્ડ છે, આવા એવા એમ્પ્લોઈઝ છે કે જે દરેક વખતે કંઈક નવું જ લઈ આવે છે, બહુ જ ક્રિએટિવ છે. તો એવા એમ્પ્લોઈઝ સાથે કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ફોર્મલ ઇન્ટરેક્શન્સ રાખવું જોઈએ અને પ્રમોટ કરતા રહેવા જોઈએ, એને ફ્રીડમ આપવી જોઈએ. અને જો મિસ્ટેક થાય તો થાય જ, નવું શોધવામાં ક્યારેય તમને દરેક રીતે સફળતા મળવાની જ નથી. તો જે કોઈ મિસ્ટેક થાય, ફેલ્યોર આવે તો ટોલરેટ કરતાં શીખવાડવું જોઈએ અને ઓર્ગેનાઇઝેશને દરેક પરિસ્થિતિમાં એમ્પ્લોઈઝને સપોર્ટ કરવો જોઈએ. અને ક્રિએટિવિટી અપ્લાય કરવા માટે જે નેસેસરી ઇનપુટ્સ ને ફેસિલિટીઝ છે ઓર્ગેનાઇઝેશને આપવી જોઈએ એમ્પ્લોઈઝને. કારણ કે ક્રિએટિવિટી એમને એમ ક્યારેય ન આવે સ્ટુડન્ટ્સ. સપોર્ટ જોઈએ, બેક સપોર્ટ જોઈએ, ઇનપુટ્સ જોઈએ, ફેસિલિટીઝ જોઈએ. બરાબર. અને સિક્યુરિટી બેનિફિટ્સ જોઈએ તો જ એમ્પ્લોઈઝ કોઈક નવું કરવા માટે રિસ્ક લે, તૈયાર થાય. ફાઇન. અને આ દરેક વસ્તુઓ માટે ઓર્ગેનાઇઝેશને પ્રોપર સ્યુટેબલ રિવોર્ડ પોલિસીસ ફોર્મ્યુલેટ કરવી પડે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે. કારણ કે દરેક એમ્પ્લોઈઝને પોતાની જોબ સિક્યોરિટી અને પોતાના સ્ટેટસના પ્રોબ્લેમ્સ હોય. સો ઇન દેટ સિચ્યુએશન નો એમ્પ્લોઈઝ ટેક અ રિસ્ક એટ ધ કોસ્ટ ઓફ ધેર ઓન લાઈફ. So naturally the organization have certain policies, rules and regulations in relation to reward, in relation to providing or encouraging employees for the creativity. So the manager can provide even suitable platform to express creative and innovation. જો managers proper platform આપે એમ્પ્લોઈઝને તો જ એમ્પ્લોઈઝ આગળ આવીને ક્રિએટિવિટી ઇનોવેશન્સ અને ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ સજેસ્ટ કરે. સો ધ મેનેજર હેવ ટુ ક્રિએટ એન્ડ મેન્ટેન પોઝિટિવ ક્લાઇમેટ, કન્ડ્યુસિવ ક્લાઇમેટ ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્લાઇમેટ. ડિસ્ટ્રક્ટિવ હોય અને મેનેજર્સ એમ કે હું કહું જ સાચું, બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઇટ, રૂલ ઓફ થમ ટ્રેડિશનલી ચાલ્યા કરે તો એમ્પ્લોઈઝને ઓટોક્રેટિક સ્ટાઇલ હોય હિટલર કાઇન્ડ ઓફ. એમ્પ્લોઈઝ ડુ નોટ રેઝ એની વોઇસ એન્ડ કેનોટ take any of the efforts or creative ways to solve their problems. Rather, if manager create a conducive and positive climate in the organization, that will help the employees out to solve the problems. And as and when necessary, organize suitable training programs to encourage. Naturally, creativity ideas એમને ન આવે, એમ્પ્લોઈઝને કન્ટિન્યુઅસલી બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કરવું પડે, એને ટ્રેનિંગ આપવી પડે, ડેવલપમેન્ટ કરવું પડે. દેટ ઇન્ફ્યુઝ ક્રિએટિવિટી અમંગ એમ્પ્લોઈઝ. અને એમ્પ્લોઈઝને વિચાર કરતાં કરવા પડે. બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ તમે બેસાડી રાખો ને તમે કાંઈ જ એના માઇન્ડને બ્રેઇનસ્ટોર્મ ન કરો અને તમે પ્રમોટ ન કરો તો નેચરલી કંઈ ક્રિએટિવિટી એનામાં આવવાની જ નથી. તો ઓર્ગેનાઇઝેશને શક્ય એટલા ટ્રેનિંગ અને ડેવલપમેન્ટના પ્રોગ્રામ્સ કરવા જોઈએ. અંડરટેક ઓલ એફર્ટ્સ positively that affect employees' creativity and innovation. Students, so these are the ways and means manager use to promote the creativity and innovation in the organization. So that's it for the today's session what we have discussed, students.
What is creativity? That is bringing something new into being, creating something new, that is creativity, and implementing that new things into the products and services, that is innovation. So creativity and innovation, these are two related terms, and in organization and management it is very important, because without creativity and innovation, no organization can sustain, survive longer into the environment. It failed to serve in to the environment and fail to survive in the competition if they are not creative, if they are not innovative. Fine. That's it for today's session, students. Thank you. Take care. Goodbye.